اگر تم جواد نقوی صاحب کو کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے خامنائی صاحب کو نبی الاسلام سے بڑھا دیا ہے، تو تم اور تمہارے سارے بزرگان بے دین، انورٹڈ کاماز میں بزرگان دین، عبداللہ ابن سبا کو تمام صحابہ کرام اور رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس ایک بندے نے ساروں کی مت مار دی کہ جنگ جمل میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جنگ صفین میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ اسی ڈاکٹر پہ دیکھا جائے تو تمہارے سارے بزرگوں کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے 295C، جن میں مر گئے تھے لو سامو۔ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں عشق و محبت اعلی حضرت ہاں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے لیے نامرد کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں جی۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یعنی یہ جو بعد میں کثرت ہوگی آپ کی امت کی، جو پہلے قلت تھی، اس پہ درود ہو اللہ کا۔ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ نے بعد میں عزت دی نا، جو پہلے ذلت تھی، اے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت۔ تو اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو ڈائریکٹ کہا ہوا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، ان پہ 295C نہیں لگتی تمہاری ڈاکٹرن میں۔ حضرت مولانا منظور مینگل حافظہ اللہ تعالی، وہ فون پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر رہے ہیں اور وہ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، چونکہ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، یہ بھی بیچارہ محصور ہے حضرت عثمان کی طرح، جس طرح حضرت عثمان کو بلوائیوں نے محصور کر دیا تھا، اور ڈرتا ہے کہ باہر نکلا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی۔ یہ الفاظ ہے، وزیر اعلیٰ ڈرتا ہے کہ باہر نکلا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی، یہ محصور ہے حضرت عثمان کی طرح۔ اچھا، اس وقت چند لوگوں نے آواز بلند کی کہ یہ تو توہین ہو گئی ہے، تو منظور مینگل صاحب نے کوئی رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا جنہیں میرا مناظرہ کرنا ہے نا آگے کر لو، میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی۔ اب آخری علمی پوائنٹ دوسری گستاخی سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا اور اس کے بھی 8 انشاءاللہ علمی جوابات دوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 آخری، وہ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کچھ عرصہ پہلے غزوہ احد کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ سورہ آل عمران میں مسلسل 60 آیات غزوہ احد کی لائیو کمنٹری پہ آئی ہیں، جو صحابہ کرام سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں تفصیل آتی ہے۔ 50 تیر اندازوں میں سے 35 نے وہ درہ چھوڑ دیا اور 15 اسی جگہ پہ رہے، اور خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس پہ لائیو کمنٹری آئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی غلطی کو معاف کر دیا اور نبی علیہ السلام کو نصیحت کی کہ آئندہ بھی آپ نے اپنے مشورے میں ان کو شامل رکھنا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ آپ کی نرمی ہے کہ یہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس پورے ٹاپک کو جواد نقوی صاحب نے ڈسکس کیا اور اس میں ایک جملہ ان کا اٹھایا گیا اور آگے پیچھے جتنی گفتگو تھی وہ انہوں نے اپلوڈ ہی نہیں کی۔ اس سے پورا کانٹیکسٹ کلیئر ہو جانا تھا کہ جواد نقوی صاحب کے اپنے خیالات کیا ہیں۔ میری جب جواد نقوی صاحب سے فون پہ بات ہوئی کل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بقیہ کی ویڈیو بھی بھیجتا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، لیکن ہمارے شیعہ ذاکرین آج تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے ذاکرین کو ٹونٹ کروا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کا سارا کاروبار، ان کا سارا چندہ اس بنیاد پہ چلتا ہے جو یہ بکواسیات کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا یہ کوئی منافقت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بشری تقاضے کی وجہ سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔
یعنی وہ باقاعدہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس میں، لیکن ان ظالموں نے وہ بعد والے جملے اٹھائے اور اس کو اور رنگ دینا شروع کر دیا۔ ایک بریلویوں کے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور کچھ دوسرے دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے بھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ نبی علیہ السلام کی جب شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی تو کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ میدان احد چھوڑ کے چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ ایک بھگدڑ بچی ہوئی تھی، اسی پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت بھی کی اور معاف بھی کر دیا، وہ سورہ آل عمران میں آیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خامنائی صاحب کی افواہ نہیں پھیلی تھی، ان کی شہادت کی خبر کنفرم ہو گئی، اس کے باوجود ایران والوں نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار سڑکوں پر آ کر کیا، وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اب یہ جو انہوں نے کمپیریزن کروایا نا، اس میں رنگ بھرے ہیں پھر علماء نے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے خامنائی صاحب کو نبی علیہ السلام سے بڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ، اور ایران والوں کو صحابہ کرام سے بڑھا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ مثال دی۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے مثال دینا مناسب نہیں ہے، اور یہ میں صرف اخلاقاً بات کر رہا ہوں، میں کوئی اس پہ توہین نہیں سمجھتا۔ علمی گراؤنڈز کے اندر جب اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے اور کوئی مثال دے دے، اگر اس کی نیت گستاخی کی ہو اور وہ اظہار گستاخی کا کرے تو آپ اس کا محرک طے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو انہوں نے خود شیعہ ذاکرین کو ڈانٹا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، وہ ان کی منافقت نہیں تھی، لیکن تم آج اپنے چندوں کی وجہ سے انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور تم نے یہ اپنا سارا دھندا ان پہ بھونکنے کے ذریعے چلایا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے تھے، وہ اس کا ایک خاص پہلو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے، اس کو انہوں نے اٹھایا۔ اور جو لاہور کے ڈاکٹر صاحب ہیں بریلویوں کے، انہوں نے کہا کہ اس پہ توہین رسالت بھی لگتی ہے 295C، اور توہین اصحاب بھی 295A بھی لگتی ہے، اور 295B تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے، یعنی ترے انہوں نے فٹ کر چھڑی ہیں 295A B C۔ اندازہ کر لیں یہ اگر اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ نہ ہوتی، یہ بلیسنگ ہوئی ہے ان کے لیے، جواد نقوی صاحب کے لیے، آج پورا ملک انہوں نے بلاک کیا ہونا تھا، تماشا لگایا ہونا تھا۔ اور میں نے اس سے کوئی ہلکی بات بھی کی ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دینا تھا۔ اور ان کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ آپ نے سن لیا، اور ابھی تو پروگرام باقی ہے، ہاں، جس کے بعد ان کا پروگرام جو ہے وہ شیر افضل مروت ہو جائے گا اینڈ پہ، ہاں، وہ تو ابھی باقی ہے جو میں نے اب اس کے جواب دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آنسر نمبر 1، سید جواد نقوی صاحب نے قرآن پاک سے مثال بیان کی، لیکن انہوں نے اس اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں کروایا تھا کہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں یا پھر ان کے ماننے والے صحابہ کرام سے افضل ہو گئے۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس طریقے سے مثال بیان کر کے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ میں اخلاقاً بات کر رہا ہوں، شرعی طور پہ نہیں کر رہا، شرعی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اخلاقاً مجھے بھی تو کئی لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے بھی رائٹ پہنچتا ہے کہ میں کسی کو اس اعتبار سے مشورہ دوں کہ اس طریقے سے گفتگو کرنا علمی طور پہ تو علمی حلقے میں تو کی جا سکتی ہے، لیکن پبلکلی اس طریقے سے گفتگو کرنا، وہ پبلک پھر اپنا ہی رنگ دینا شروع کر دیتی ہے، اپنے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یعنی جواد نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ وہ الفاظ کے چناؤ کو بہتر بنائیں۔ باقی توہین والا معاملہ کوئی نہیں، کیوں کہ انہوں نے اسی لیکچر کے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ وہ شیعہ ذاکرین جو اپنا دھندا چلا رہے ہیں صحابہ کرام پر اس قسم کی تبرہ بازی کر کے، انہوں نے کنڈیم کیا اور کہا کہ وہ منافق نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے جانثار تھے، بشری تقاضے کی وجہ سے ہوا اور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یہ ذاکرین معاف نہیں کر رہے۔ دیکھیں ایک شیعہ عالم اپنے ذاکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم معاف نہیں کر رہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ گفتگو بتاتی ہے کہ کہیں دور دور تک ان کی توہین کی نیت نہیں تھی۔ ویسے میں یہاں پہ ایک جواد نقوی صاحب کے لیے عرض کر دوں تاکہ یہ آندہ اپنے
मुखालफीन को जवाब देते हुए कहा करें, जब ये झूठी कहानी घड़ते हैं ना कि जी एक अब्दुल्ला बिन सबा था, उसकी वजह से हजरत उस्मान शहीद हुए, उसने सहाबा कराम को आपस में लड़वा दिया सिर्फ बनु उमैया को छुपाने के लिए, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में तो लिखा हुआ है कि हजरत उस्मान के गवर्नरों की वजह से राया उनके खिलाफ हुई और उनकी शहादत तक बात पहुंची। इन्होंने एक फर्जी करैक्टर घड़ा जो कि हजरत अली के जमाने में आया था, जिसको हजरत अली ने कत्ल करवाया, जो अली अल्लाह का अकीदा रखता था, उसका शहादत उस्मान से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने कहा उसने एक ऐसी चाल चलाई कि सारे साहबा कराम को इस तरफ लगा दिया, और हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब भी बेचारे अपने भोलपन में, वही चूंकि उनका बिल्डअप देवबंदियों में हुआ था तो वो यही बात बयान करते थे। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता कि एक अब्दुल्ला इब्न सबा को ये साहबा कराम बल्कि नबी इस्लाम से भी अफजल समझते हैं कि जिन साहबा की तरबियत नबी इस्लाम ने की थी, उन सारे साहबा की मत किसने मार दी? एक अब्दुल्ला बिन सबा ने। लो सामो, ये फकी वाला जवाब है कि नहीं? बिल्कुल फकी वाला जवाब है तुम्हारे लिए, तो अनु मैं ही पूरा पै सकना वहां। अगर तुम जवाब नकवी साहब को कह रहे हो ना कि उन्होंने खमनाई साहब को नबी इस्लाम से बढ़ा दिया है, तो तुम और तुम्हारे सारे बुजुर्गाने बेदीन, इन्वर्टेड कामाज में बुजुर्गाने दीन, अब्दुल्ला इब्न सबा को तमाम सहाबा कराम और रसूलुल्लाह से अफजल मानते हैं, नाउजुबिल्लाह, क्योंकि वो कहते हैं उस एक बंदे ने सारों की मत मार दी कि जंगे जमल में हजारों मुसलमान शहीद हुए, जंगे सिफीन में हजारों मुसलमान शहीद हो गए। उसी डॉक्टर पे देखा जाए तो तुम्हारे सारे बुजुर्गों के ऊपर तौहीन रसालत लगती है 295C, जिन्ने मर गए थे। लो सामो, तुम्हारी डॉक्टर में हम नहीं लगाएंगे, हम दफा एक ही लगाएंगे। कौन सी? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। दब्बो इन्होंने जाके होंगे, पहले जिस्मानी तौर पे दबाया था ना, अब रूहानी तौर पे भी दबा दो। शैतानी तौर पे नहीं मैं कहता, फिर बुरा मान जाएंगे। रूहानी तौर पे, अगरचे एक दूसरे को शैतान ही समझते हैं। आंसर नंबर 2, चंद महीने पहले आपको पता है देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम दीन जिनका दावा है कि मैं लाखों उलमा का उस्ताद हूं, हजरत मौलाना मंजूर मैंगल हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की जमात के बहुत बड़े रुकन हैं, कराची में हजारों और बाकी मुल्क में लाखों उलमा के उस्ताद हैं, जो गंदे गंदे लतीफे भी सुनाते हैं मिंबर से, बड़े गंदे गंदे लतीफे। उनकी एक वीडियो किसी साथी ने बना के लीक कर दी थी। वो फोन पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर रहे हैं और वो सियासी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमारा जो बलोचिस्तान का वजीर आला है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, ये भी बेचारा महसूर है हजरत उस्मान की तरह, जिस तरह हजरत उस्मान को बलवाइयों ने महसूर कर दिया था, और डरता है कि बाहर निकला तो औरतें जूतियां मारेंगी। ये अल्फाज है, वजीर आला डरता है कि बाहर निकला तो औरतें जूतियां मारेंगी, ये महसूर है हजरत उस्मान की तरह। अच्छा, उस वक्त चंद लोगों ने आवाज बुलंद की कि ये तो तौहीन हो गई है, तो मंजूर मैंगल साहब ने कोई रुजू नहीं किया। उन्होंने कहा जिन्हें मेरा मुनाजरा करना है ना आके कर लो, मैं कोई गलत गल नहीं की थी, मैंने तो एक मिसाल बयान की है। सरकार देवबंदी मिसाल बयान करें और वजीर आला को मिलाएं हजरत उस्मान के साथ, और उल्टा ये भी बोले कि बाहर निकलोगे तो औरतें जूतियां मारेंगी, इस लेवल पे जाके तौहीन करो, तौहीन ना हो। और जवाद नकवी साहब ने कोई जूतियां मारने की तो बात ही नहीं की, कोई गुस्ताखी वाली बात ही नहीं की, और उसके ऊपर तुमने फतवा लगा दिया। अगर तुम वाकई साहबे कराम के साथ मुखलिस होते ना तो पहले मंजूर मैंगल के ऊपर फतवा लगाते। हम नहीं कहते उस पर 295A लगाओ, लेकिन तुम्हारी डॉक्टर में लगती है, हमारी डॉक्टर में यह है कि बस इस किस्म की मिसालें देने से परहेज करना चाहिए, दैट्स ऑल। मेरा मौक़िफ़ यही है। आज लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब पे 295C लगी है तो इंजीनियर साहब तौहीन मजहब की दफात के बारे में बोल रहे हैं। ना सरकार, मैं 2017-18 से बोल रहा हूं, मुझ पे तो खुदकुश हमला 295C की शक्ल में तुमने 2025 में किया ना। मैं इससे भी 8-9 साल पहले से ये बोल रहा हूं कि ये दफात मिस यूज तुम लोग करते हो। आज नहीं बोल रहा, अब तो मैं छोड़ ही कोई नहीं ना रहा, बिल्कुल। कोई थोड़ा बहुत लिहाज था तो वो भी मैंने अब बाले ताक रख दिया। जिंदगी मौत का पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाबे मैं दब के जाने इंशाल्लाह। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं।
आंसर नंबर 3, ग़ज़वा उहद के कॉन्टेक्स्ट में इश्को मोहब्बत आला हजरत। हाँ, कुरान की आयत का तर्जुमा करते हुए सहाबा कराम के लिए ना मर्द का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा, ये आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, आपका राइट है, मेरे नजदीक कोई गुस्ताखी नहीं हुई। हाँ, बरेलवियों के नजदीक 100% गुस्ताखी है, और आला हजरत की कब्र पे जाके ना 295A का कतबा लगना चाहिए। हाँ, उनकी डॉक्ट्रिन में हम इसे इल्मी इख्तिलाफ के तौर पे कहेंगे कि कोई अच्छा मुनासिब वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, जबकि तुम में से 2 ग्रोहों ने यह इरादा किया कि वो नामर्दी कर जाएं, यानी वो पस्त हिम्मती दिखा जाए, बुज़दिली दिखा जाए, इसकी बजाय उन्होंने नामर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मुझे बताएं, उर्दू और पंजाबी में आप किसी के लिए नामर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्या ये तौहीन नहीं होती? और सहाबा किराम के लिए इस्तेमाल किया, और आज तक ये कंजुल ईमान छप रहा है जो कह रहे हैं जी इश्क रसूल वाला तर्जुमा है, इश्को मोहब्बत आला हजरत लो सामो। आंसर नंबर 4, तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देलवी साहब जो देवबंद और अहले हदीस के मुश्तरका बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन्होंने रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया था इसलिए अहले हदीस भी इनको ऑन करते हैं, वैसे ये देवबंदियों के बुजुर्गों में से। और ये सिलेबस की किताब है अहले हदीस और देवबंद के मदारिस के अंदर, तक़वियतुल ईमान। उसमें वो लिखते हैं, बड़े से बड़ा कोई इंसान हो या कोई मुकर्रब फरिश्ता, शान उलूहियत के मुकाबले पर चमार से ज्यादा जलील है। वो कहते हैं अल्लाह के मुकाबले पर चमार, यानी जो चूड़ा चमार हम कहते हैं ना, सफाई करने वाले लोग, हमारे नजदीक तो ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर है, बिल्कुल ये कोई फर्क नहीं है। तो वो कहते हैं उससे ज्यादा जलील है कोई बड़े से बड़ा इंसान हो या कोई फरिश्ता हो। बड़े से बड़े इंसान कौन है? अंबिया किराम। मुकर्रब फरिश्ते कौन है? हजरत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत। वो कहते हैं वो अल्लाह के मुकाबले पर चमार से ज्यादा जलील है, यानी चमार की कोई हैसियत है, ये उससे भी ज्यादा जलील है। अगर कहते हैं ना कि अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए तो वो शाही कोई नहीं, बिल्कुल बात दुरुस्त है, कोई शाही नहीं। जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये सिलेबस में देवबंद और अहले हदीस के पढ़ाया जाता है। जलील का वर्ड अंबिया कराम के लिए इस्तेमाल किया, और इसी पे आला हजरत ने गिरफ्त की थी। आला हजरत को अपनी नहीं नजर आई है, लेकिन दूसरों की बड़ी अच्छी तरीके से वो निशानदेही करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन सारों ने एक दूसरे की है वो मैंने अपने प्लेटफॉर्म से बयान कर दी है अल्लाह के फजल से। आंसर नंबर 5, इश्को मोहब्बत आला हजरत। उनका सलाम कितना मशहूर है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने भी पढ़ा हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है। सवाए चांद एक अशार के, कमाल के नातिया अशार हैं ये। असलन नात अगर कोई है ना तो ये है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उसमें आला हजरत से एक ब्लंडर हो गया। उन्होंने पता क्या शेर लिखा? कसरते बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं कि नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने मदीना शरीफ में जाके कसरत दे दी। पहले आप कलील सी जमात थे, 125 सहाबा कराम थे, तो आप अलैहिस्सलाम को मदीना शरीफ में अल्लाह ताला ने कसरत दे दी, और बाद में रोमन्स और पर्शियंस के खजाने भी मुसलमानों के कदमों में ढेर हुए। कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, यानी ये जो बाद में कसरत होगी आपकी उम्मत की, जो पहले किल्लत थी, इस पे दुरूद हो अल्लाह का। इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। वो कहते हैं कि जो आपको अल्लाह ने बाद में इज्जत दी ना, जो पहले जिल्लत थी, ये आला हजरत फरमा रहे हैं। इश्को मोहब्बत आला हजरत। ये जिल्लत का लफ्ज आला हजरत ने खुद गिरफ्त की हुई है तक़वियतुल ईमान के ऊपर के ये जलील का लफ्ज, और यहां उन्होंने नबी इस्लाम और उनके साहब के लिए खुद ये जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, अब ये ब्लंडर हो गया आला हजरत से। हमने जब हाईलाइट किया तो आपको पता क्या हुआ? बरेलवी उलमा ने कहा ये आपने गलत पढ़ा है, ये है इज्जत बोदे जिल्लत पे लाखों सलाम, यानी ऐसी इज्जत जो जिल्लत से बहुत दूर है। जबर की बजाय पेश लगा दिया, हालांकि शेर का उसलूब बता रहा है। कसरत बोदे किल्लत नहीं है, वहां पे बाद ही है। कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। अब ये ब्लंडर तो इन्होंने किया, लेकिन इनको पता ही नहीं था, इनके बुजुर्ग पहले इनके साथ काम डाल के चले गए।
ان کے بزرگوں نے شرح اسلام رضا لکھی قرآن و سنت کی روشنی میں. اس میں انہوں نے باقاعدہ ذلت ورڈ کی تشریح کی ہے کہ ذلت لفظ استعمال جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس سے مراد ہے بے سر و سامانی، یعنی پہلے مسلمان بڑے کمزور تھے تو یہ ذلیل کا لفظ جو اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام اور صحابہ کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ کمزوری کے معنوں میں استعمال کیا ہے، تو یہ وہ والا ذلیل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ذلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے جو آج کل اڈیالہ میں ہے، انہوں نے نبی الاسلام کے لیے یہی لفظ استعمال کیا تھا. یہ سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور خادم رضوی صاحب کی جو ویڈیو ہے نا، تو اڈا ذلیل ہے اس کائنات کا، وہ انہوں نے کس کو کہا تھا؟ عمران خان صاحب کو، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ کافروں نے نبی الاسلام کو ذلیل کیا، نعوذ باللہ. اب ان کی اردو کی وکیبلری کا مسئلہ تھا، وہ ذلیل سے مراد یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تکلیفیں دی، تو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ کو استعمال نہیں کیا. تو اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو ڈائریکٹ کہا ہوا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. ان پہ 295C نہیں لگتی تمہاری ڈاکٹرن میں. ہم یہی کہیں گے کہ علمی اختلاف ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں بالکل 295C سونے کی مہر لگتی ہے. اور اس وقت اگر وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے تو ٹھک جانا تھا، انہوں نے 295C لگ جانی تھی. اور پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے بچ گئے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، ادروائز خادم رضوی صاحب زندہ ہوں اور اس طرح للکار رہے ہوں کسی کو، وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ تو اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی کہتے ہیں انجینئر صاحب پہلے خان صاحب کے حق میں بولتے تھے. اور خان صاحب کے حق میں نہیں، اللہ کے بندو، توہین مذہب جب جس پہ لگی میں اس کے حق میں کھڑا ہوا کہ یہ ناجائز حرکت نہ کرو ایک مسلمان کے ساتھ جو کہ نبی الاسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور تم الفاظ کے چناؤ کے اوپر اس کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہو. اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تب ان کے اوپر ایک TLP موٹیویٹڈ بندے نے گولیاں چلائیں کہ اس نے اذان کی توہین کی ہے، تو میں نے اس وقت پھر ویڈیو ریکارڈ کروائی. تو توہین مذہب ہمارا ایک سینسٹیو ایریا ہے. جب کسی پہ الزام لگتا ہے ہم اس کے دفاع میں آتے ہیں کہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ. یہ حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار گلے پھاڑنے والی، اس پہ 295C لگوا رہے تھے. اس نے وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا سٹیکر پھاڑا تھا. اسی پہ تو سری لنکن کو مارا ہوا تھا TLP والوں نے. اس کو بھی ٹانگنے لگے تھے. اس کی انہوں نے پھندوں والی تصویریں چلا دی تھی، اور بڑا چیختا تھا اس وقت اس کا بھائی بھی کہ یہ کیا ہوا، آپ نے ہمارے ساتھ اختلاف کر دیا. حالانکہ یہ دونوں بھائی میرے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے اس قسم کے تحفے آتے رہتے ہیں، اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. آنسر نمبر 5، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح، اور فتاوی رضویہ میں بھی اس ٹاپک کو ایڈریس کیا، اور اس میں وہ وہابیوں کو ٹونٹ کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا تو چور ہے، نعوذ باللہ، وہ زناکار ہے، نعوذ باللہ، وہ پخانہ کرتا ہے. ہر طرح کی کوئی آلائش تھی نا، گندگی تھی، وہ انہوں نے وہابیوں کا خدا کہہ کے منسوب کی. میں نے تو صرف اتنا کہا تھا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. میں نے کوئی گالی نہیں دی تھی، میں نے کہا تھا اور ساتھ ایکسپلین کیا کہ خدا سب کا ایک ہی ہے، لیکن تم جو کوالٹیز مانے ہوئے ہو گویا کہ کسی اور خدا کو مانے ہوئے ہو. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا خدا چور ہے، انہوں نے ڈائریکٹ کہا. اور تعویل کر رہے نہیں، اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب تھا گویا کہ اچھا انجینئر صاحب کہیں اور گالی بھی نہ نکالیں. ان پہ کہتے ہیں انجینئر نے جو ہے نا وہ توحید میں کرپشن کر دی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی. میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ توحید کا لفظ میں کسی بریلوی کے منہ سے سنوں یا شرک کا لفظ سن لوں. اور خود اپنے بابا جی نے کہا وہابیوں کا خدا، ہر وہ گالی وہ جو دے سکتے تھے وہ دی ہے. یہاں پہ کوئی 295A B C والا چکر کوئی نہیں. آنسر نمبر 6، اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت، حفظ الایمان میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی الاسلام کے علم غیب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ نبی الاسلام کو تو اسی قسم کا نعوذ باللہ علم غیب تھا جس طرح کے ہر
मजनून, पागल, हत्ता के किसी जानवर को भी हासिल होता है, छठी हिस्स के जरिए उसे पता चल जाता है। तो नबी इस्लाम का भी इल्म गैब इसी तरीके से था। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सराहतन कुफरी इबारत है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो तौबा करके मरे होंगे। इसी पे आला हजरत ने हुस्सामुल अरमान में कुफर का फतवा लगाया था इबारत के ऊपर। मैं भी कहता हूं ये इबारत कुफरी है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़े अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बनी इसराइल के अंदर सूरतुल फुरकान में, ऐ महबूब देखो तुम्हारे लिए कैसी कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं, ठीक है। और कुफर की रविश है जो अंबिया के लिए इस किस्म की मिसाल बयान करते हैं। और देखें थानवी साहब ने खुद मिसाल बयान की, ये नहीं कहा कि काफिर कहते थे। हाँ, मैंने बात की कि क्रिश्चियंस ये कहते हैं, ज्यूज हमारे नबी के बारे में ये कहते हैं, तो इन्होंने मेरे पे 295 सीट ठुकवा दी, और इनके बाबे खुद कहते रहे अपनी तरफ से। वैसे आला हज़रत ने 295 सीट ठोक दी थी, जिस जमाने में है भी नहीं थी, हुस्सामुल अरमान की शक्ल में। और फिर अल मुहन्नद में ये लोग झूठा दिफा करते रहे उस इबारत का, तौबा की तौफीक नहीं मिली। तो इनके अपने बुजुर्गों के हालात वाकयात ये हैं, इन पे नहीं लगती 295 सी। आंसर नंबर 7, सेकंड लास्ट, इश्को मोहब्बत। इश्को मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। वैसे मैंने आला हजरत के 12 अकीदे जेल से बाहर आने के बाद रिकॉर्ड करवा दिए थे, और मैंने कहा था मैं अब इसको इस तरह टॉपिक नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैंने ये चंद एक मिसालें रखी हैं। वो 12 अकीदे मैंने रिकॉर्ड करवाए, और मैंने कहा 12 का जवाब दें। अल्लाह के फजल से लाखों उलमा में से एक बंदे को तौफीक नहीं हुई है। इधर आ जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए कि वीडियो में जवाब रिकॉर्ड करवाएं। मैं भी करवा रहा हूं ना, जवाब दें, ये आज बात कर ले। इश्को मोहब्बत आला हजरत, उन्होंने फतावा रज़विया में हजरत बायज़ीद बुस्तामी की वो मशहूर ज़माना इबारत, लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह, और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। जो तज़किरतुल औलिया में इबारत मौजूद थी, इसका दिफा किया कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, और अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। ज़ालिमों, अल्लाह का झंडा तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है। 2 झंडे तो है ही नहीं क़यामत वाले दिन, झंडा तो एक है। तुम्हारे पास ईद के हाथों में कौन सा झंडा होगा, वो हम बता देते हैं। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए मैदान महशर में एक झंडा बुलंद किया जाएगा, और कहा जाएगा ये गद्दार था, ये खयानत करने वाला था, तो बाबियां दे झंडे चढ़ने ने। हाँ, अगर उन्होंने कहा, अगर नहीं कहा हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है अपने सर पे, के उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन तुम बांध के मरवा रहे हो इंजीनियर साहब बाबू को। मैं नहीं कहता भाई तुम बांध के मरवा रहे हो, मुझे बताओ, अगर मैं शाफे माशर तुम्हारे बाबे को मान लूं तो मेरा अपना ईमान फारिग होता है। मेरे नजदीक तो आसा यबअसा का रब्बू का मकाम महमूदा, मकाम महमूद तो नबी इस्लाम को मिलने वाला है। शफात का झंडा आपके हाथों में होगा, आप जिसको मर्जी दें, लेकिन तुम तो वो नहीं मानते। तुम कहते हो कि तुम्हारे बाजीद का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और ये जो पिंडी का मुफ्ती है ना, जिसको वो लाहौर का डॉक्टर कहता है, वो पिंडी का काला, उसने वीडियो में दिफा किया हुआ है कि मैं इसकी तावील करूंगा, और फिर बड़ा खुश हो रहा है जिस तरह मैंने अपना बाबा बचा लिया। बाबा के बचाया है कि बाबा भी फारिग करवाई मेरे हथों, ते अपना ईमान भी फारिग करवा ले। तौबा कर, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। नबी इस्लाम का ताज ये अपने बाबों को पहनाते हैं, और फिर कहते हैं जी बाबों पे हाथ होला रखे। आप बाबों को रास्ते से हटा दें और कहें कि उन्होंने ये नहीं कहा। अब ये कैसे कहें? यही पिंडी का मुफ्ती ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता रहा मुनाजरे में बैठ के, कैसे कहे? और फिर इसके आला हजरत ने लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद का दिफा किया कि बाजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा तो हमारा नबी के बारे में नहीं है कि हमारे नबी के मुंह से अल्लाह बोलता है। वहां पे भी है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो अल्लाह वही करता है। वहां पे भी हम ये नहीं कहते कि नबी इस्लाम की जुबान से अल्लाह बोलता है, नहीं, अल्लाह अपना कलाम वही करता है और आप अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से वो उम्मत तक पहुंचता है। और ये देखें कहां तक इन्होंने पहुंचाया हुआ है। इसका मैंने पोस्टमार्टम भी किया। आज मैं पोस्टमार्टम नहीं, सिर्फ आपको हवाले दे रहा हूं। पोस्टमार्टम के लिए आला हजरत के 12 अकीदे आप देख लें, और पूरी इनकी ज़ुर्रियत को इल्मी तौर पे ये एक चैलेंज मौजूद है कि इसका वीडियो में आके जवाब दें। ये मुनाजरे का चैलेंज नहीं है, वीडियो में आके जवाब दें।
आंसर नंबर 8 वो चिश्ती रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ पहले तो यही कहते सन ना। हाँ और लाहौर दे छोटू ने पीछे पढ़ा है ना सुभान अल्लाह। मैं क्या हूं, ख्वाजा ने कहा मैं क्या हूं, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। साढ़े किसी स्टूडेंट ने थले लिखा वाकई तो कमीने ही निकले हुए। तो सुभान अल्लाह पढ़ा था चिश्ती रसूलुल्लाह पे इसने। आज कह रहा है कि नहीं ये तो चिश्ती तो लफ्ज ही उस वक्त कोई नहीं था। उस वक्त नहीं सी, थोड़ी देर पहले तक सी, साढ़े छोड़े जाने तो बाद ये खत्म हुआ। यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और वो जो पिंडी का मुफ्ती जिसे लाहौर का डॉक्टर कहता है वो पिंडी का काला। हाँ 2009 के मुनाजरे में उसने शतीहात के नाम पे दिफा किया हुआ चिश्ती रसूलुल्लाह का। आज कहने किताबें बदल गया ने, इंजीनियर सब वही बातें दोबारा करते हैं। तू मान ना 2009 में किताबें नहीं बदली थी, बाद में बदल गई मेरे डर की वजह से। आज कह रहे किताबें बदल गई हैं। उस वक्त कहता ना वाबियों को किताबें बदल गई हैं। उस वक्त कह रहा है कि वाबियों खबरदार जी हार, जुबान भी नहीं खोलनी। तुम्हारे बुजुर्ग भी कहते थे जुबान नहीं खोलनी। ये खास हालत में उन्होंने बात की हुई है, आप लोगों ने इस पे जुबान नहीं खोलनी। ये शतीहात हैं यानी कि बोंगियां। हाँ हाँ शतीहात। अल्लाह दे बंदे हो, ये शतीहात का कांसेप्ट सूफिया में सिर्फ अल्लाह के लिए था। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। हम तो इसको भी नहीं मानते, ये फ्रॉड है। लेकिन तुमने नबी इस्लाम पे लगाया इसको। और देखे थानवी साहब ने इसका दिफा किया चिश्ती रसूलुल्लाह का, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। अंदाजा करें उन पे कोई 295 ABC कोई नहीं। फिर आला हजरत गोल्डरी ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में इसे मार्फत की बात कहा, और दूसरी तरफ वो गुलाम कादियानी दज्जाल को चैलेंज करते थे और खुद अपने बुजुर्गों का दिफा करते थे। और अहमद बरेलवी साहब ने तो कमाल किया इन्वर्टेड कामाज में। उन्होंने कहा कि सबा सनाबिल जो किताब है हमारे पीरो मुर्शिद ने लिखी है, जिसमें उन्होंने मुर्शिद और उसके मुरीद के आदाब बताए हैं, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ये वाकया लिखा हुआ है। वो कहते हैं ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा। अगर आला हजरत को पता था कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया लिखा है और उन्होंने ये झूठ नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया तो आला हजरत फारिग हो गए, और अगर नहीं पता था तो बुजुर्गी फारिग होगी। क्योंकि बुजुर्ग तो पूरी कायनात को इस तरह हथेली पे देखते हैं जिस तरह के राई का दाना। तो अब आप फैसला करें बुजुर्गी फारिग करवानी है या आला हजरत को फारिग करवाना है। दो पासे जनाब मर्दे ने देखे ना, मैंने इनको कहा, कहते हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी जो है पूरी कायनात को इस तरह देखते थे जिस तरह हथेली पे राई का दाना। बिल्कुल ठीक है। ते रफल ईदैन करते सन, जिया करते सन। तो वो कायनात को चूंकि देखते थे, लोहे महफूज भी पढ़ते थे। उन्होंने लोहे महफूज पे नबी इस्लाम की वीडियो देखी है रफल ईदैन वाली। मेरी वीडियो नहीं देखी उन्होंने, ओथू देखी है। ओथू उन्होंने डायरेक्ट पढ़ा है कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी जड़ी हदीस ली सी रफल ईदैन अली, और इमाम मुस्लिम ने जो ली थी ये वाकई दुरुस्त है कि नहीं। बाकियों को तो रावियों की तहकीक की जरूरत है ना, अब्दुल कादिर जिलानी को तो जरूरत ही कोई नहीं। डायरेक्ट लोहे महफूज पे उन्होंने देखा कि नबी इस्लाम रफल ईदैन करते थे, उन्होंने करना शुरू कर दिया। और मुझे बताएं अगर उन्होंने लोहे महफूज पे ये पढ़ा कि नबी इस्लाम ने रफल ईदैन से मना कर दिया था और नाउज बिल्लाह इसे घोड़ों की दुमों से तशबीह दी थी, तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने उम्मत के साथ भी अपने साथ भी, कि पढ़ के भी उसने अमल नहीं किया जिससे तुसी नहीं करते। तो उन्होंने वहां से पढ़ा था इनके बकौल, और हमारे नजदीक बुखारी मुस्लिम उन्होंने पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका रफल ईदैन के साथ लिखा। और उनसे पहले इमाम गजाली ने भी किमिया सादत में नमाज का तरीका रफल ईदैन के साथ लिखा। ए ओ चंद एक ठकियां ने जड़ियां मैं वक्तन फक्तन देता रहता हूं, क्योंकि इन्हीं से ही दिमाग खुलता है। ये है दुनिया में तब्दीली। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं 1400 साल सारे गुमराह, नाउज़ बिल्लाह। और मेरा तो रोना ही यह है कि 1400 साल से जो हमारे पास किताबें थी ना, तुमने इनके साथ गद्दारी की है। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे हैं बुखारी मुस्लिम, और तुम्हारे बाबे पता केड़े ने? वो शेर अफजल मरवत साहब ने बता दिया हुआ है। हाँ जी, घोड़े वाली सरकार, कुत्ते वाली सरकार, पापड़ वाली सरकार, हाँ जी, लटकन शाह और पता नहीं क्या कुछ। और हमारे देख ले बाबे वो हैं जिनसे आप भी नहीं जान छुड़ा सकते। हम आपके बाबों को जो मर्जी कहें, आप हमारे बाबों को कुछ नहीं कह सकते। किसी की जरूरत है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को कुछ कहे? तो ये देख लें, ये वफादार बाबे हैं। हमने उनकी वफात के बाद उनकी सुलभी औलाद होते हुए नहीं, रूहानी औलाद होते हुए आज उनकी किताबों को रिस्पेक्ट दी हुई है। अगर वो खुद दुनिया में आ जाए तो हम उनको क्या रिस्पेक्ट देंगे?
تو یہ ہم پہ الزام نہ لگایا کریں. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ غداری کی ہے. جو اوریجنل والے بزرگ تھے ان کی جگہ آپ نے ڈبہ پیر اور ڈبہ بابے کھڑے کر دیے. اسی لیے پھر ہم نے ایک ہی سلوگن ایسا بلند کیا ہے کہ سارے ڈبوں کے جو چپ ہیں وہ نکل جائیں ایک سلوگن سے. وہ میں پہلا شعر پڑھوں گا, اس کا مصرع, اور آپ اس کا جواب دیں گے. میرے نبی سا تیرے بابے تے, میرے نبی سا تیرے بابے تے, میرے نبی سا تیرے بابے تے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی